یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے کہ آپ اپنے 8 جو بندے جن کے اوپر جاسوسی کا الزام ہے اور ان کی عدالت نے ان کو سزائے موت دی ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ ڈیتھ سینٹینس سنا کے انہوں نے انڈیا کے اوپر ایک احسان بھی کر دیا، ٹھیک ہے. سو اٹس ویری کلیئر. یہ سمجھیں جیسے میں نے کہا کہ انڈیا کو انہوں نے لیگیلٹی کے فریم ورک میں نہیں سنا، انہوں نے پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، اینڈ پرائم منسٹر مودی کا جو پرسنل ریلیشن شپ ہے، پرسنل ٹچ، آپ کو پتا ہے مودی صاحب جہاں جاتے ہیں جپی شپی پا لینے بندوں کے ساتھ، اگر کوئی نہیں بھی نزدیک آ رہا تو اس کو پکڑ کے نزدیک کر لیتے ہیں جس کو انہوں نے کرنا ہو. لیکن انڈینز بڑے پریشان تھے جب یہ ورڈکٹ آئی، ٹھیک ہے جی، اور ان کو یہ تھا کہ اگر ان لوگوں کو واقعی سزائے موتیں ہو جاتی ہیں، دے گیو them they take them to the gallows، اگر آپ ان کو پھٹے چڑھا دیں اینڈ دین ڈیڈ باڈیز واپس آئیں تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہو، خطرناک چیز ہونی تھی. لیکن کیونکہ یہ نیوی کے لوگ تھے، ون، سیکنڈ انڈین گورنمنٹ اس کو پرسنلی پرسو کر رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور پرسو اس طرح کر رہی تھی کہ پچھلے سال نومبر کے اندر انڈین گورنمنٹ نے وہاں پہ ایک کیس بھی فائل کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس جسے وہ کہتے ہیں نا، پھر دسمبر کے اندر وہ جو ڈیتھ سینٹینس تھی اس کو لفٹ کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی. اور 8 ابھی یہ جو لوگ آ گئے ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک انڈیا نے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی قطر تک، وہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ بار بار کرتے رہے، اور ہائی لیول پہ جیسے پولیٹیکل جو کنیکشنز تھے وہ بلڈ کیے گئے تھے. اور سننے میں آتا ہے کہ جب انڈین وائس پریزیڈنٹ جگدیپ دھنکر جو تھے وہ بھی قطر گئے اور وہاں پہ انہوں نے پچھلے سال 2022 میں تو یہی بات انہوں نے کی، ٹھیک ہے جی، اور کوپ سمٹ میں بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہی باتیں ہوئیں. اور یہ اس چیز نے پرائم منسٹر مودی کے اوپر ایٹ ہوم جو ہے وہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھا دی ہے. دیٹ دس، وہ جسے وہ کہتے ہیں نا مودی ہے تو ممکن ہے، دے یوز دس ورڈ، ان کی پارٹی کے لوگ، سم سیکشنز آف دا میڈیا، سم سیکشنز آف دا سول سوسائٹی وچ دے بلیو کہ یہ وہ چیز ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا جان بخشی بھی ہو گئی. اور سننے میں یہ آتا ہے کہ اف آئی ایم ناٹ 100% شیور، قطر جو ہے اس کے ظاہری بات ہے یو اے اور سعودی عرب کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں رہے. آپ کو یاد ہوگا جب محمد بن سلمان نے بلاکٹ کر دیا اور ہر چیز بند کر دی، اور وہ ظاہری بات ہے وہ فائر بیک کر گیا. وہ اس لیے فائر بیک کر گیا بیکاز وہ سارے کے سارے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئیں. لیکن ایک چیز انڈین میڈیا بڑا غلط کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دے آر شوئنگ دیئر پکچرس، ان کی پکچرز دکھا رہے ہیں. پرسنلی آئی وڈ، میں وہ کہوں گا کہ ان کی پکچرز نہیں دکھانی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دیز پیپل ہیو ٹو ڈو جابس، دیز پیپل ہیو ٹو، ان کی آگے ان کی پرسنل لائفز بھی متاثر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. دین لوگ ان کو جو آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ چیزیں بھی ہیں. سو اور یہ ایک تو ظاہری بات ہے جب ان کی پکچر سامنے آئیں گی تو دیٹ وونٹ لک نائس، ون تھنگ. سیکنڈلی ان لوگوں کو جابس چاہیے. تھرڈ، اگر انہوں نے دے ہیو شون مرسی، اینڈ یو نو دیٹس ہاؤ دا گورنمنٹس ڈو. اگر کل کو انڈیا کے اندر کوئی اور کسی ملک کا بندہ پکڑا جاتا ہے اینڈ دین دا گورنمنٹ پرسوز اٹ، ٹھیک ہے جی، تو دین انڈیا ول ہیو ٹو ریلیز اٹ نوئنگ، وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا کرائم ہے. وہ کہتے ہیں دس از اے پرسنل، اب ایک چیز ہے، 8 بندے کو سزائے موت سنا دینا اور ان کو پھٹے چڑھا دینا از ناٹ اے بگ تھنگ، معاف کر دینا از اے بگر تھنگ. مطلب جو ایک ہماری ایک ہم مورالٹی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کر سکیں. تو میری ذاتی نظر میں یہ چیز جو ہے وہ انڈینس کو ایڈوانٹیج تو اس کا ہوا ہے، لیکن ان کی پکچرز ریلیز کرنا دیٹ از ناٹ سم تھنگ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید فار دا سیک آف دا کریڈیبلٹی کی ہو، لیکن وہ ضروری نہیں تھا. جسٹ انفارمیشن ہی جو آ جائے کہ 8 لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے، میرا خیال ہے وہی کافی تھا. یہ اس طرح انہوں نے کر کے بیسیکلی ان کو تھوڑا سا کمپرومائز ہی کیا میری ذاتی نظر میں. I may be wrong, زیادہ the people who are there they know better than us what to do and what not to do. لیکن یہ جو ایک قطر کے جو جسے کہتے ہیں نا جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے جناب، ان کے ساتھ وہ سامنے آیا ہے.
ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। और जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में आता है कि पिछले हफ्ते ही कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी हुई हैं इंडिया और कतर की। ठीक है जी, कि इंडिया जो है, जो वो कतरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो 2048 तक लेगा। इंडिया कतर की जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो 2048, मैंने आपको कई दफ़ा ये चीज़ कही है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द इंडियंस इज़ टू सिक्योर एनर्जी, और उसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सोच है, बिकॉज उनको इस चीज़ों का पता है कि ये जो, अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी सिक्योर ना की, ठीक है, तो उसके उसके बहुत ज़्यादा उनको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। देखिए बड़ी लेवल पे मसाइल हैं, आबादी बहुत बड़ी है इंडिया की, ठीक है जी, उनको ये करना पड़ता है सारा। और अच्छा, आपको पता है कि दोनों मुल्कों का डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये कोई ये नहीं है कि नहीं, डिफेंस लीडरशिप भी आती जाती रहती है, और कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस भी हैं। सुनने में आया कि इंडिया की जो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बायलैटरल ट्रेड तो कोई 19 अरब डॉलर के करीब है, इंडिया की एक्सपोर्ट कोई 2 अरब डॉलर है, कतर की एक्सपोर्ट कोई 16-17 अरब डॉलर के करीब है, और ज़्यादातर यही LNG LPG केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और दूसरा ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, कतर बहुत बड़ा सप्लायर है LNG का इंडिया को, ठीक है, और ये इंडिया को पता है कि हमें एनर्जी रिजर्व्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, सो दे कीप देयर ऑप्शंस ओपन टू कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE। और इंडिया ने जो रिसेंटली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर किया है, ये उसके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होता अगर इंडियंस को ये एक्सेस बंद हो जाती, ठीक है। सो वो जो इंडिया एनर्जी इंपोर्ट करना चाहता है इस खत्ते से, वो फर्स्ट इन ममालिक से करना चाहता है, तो वो उस कॉरिडोर के अंदर है। तो कतर छोटा सा मुल्क है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसकी इम्पोर्टेंस तो है उस हवाले से। सेकेंडली ये था कि इंडियन जो सारे का सारा जो डियास्पोरा वहाँ काम करता है IT सेक्टर में, जो इंडिया के रिटायर्ड फौजी बहुत बड़ी तादाद में, देखिए इंडिया की बहुत बड़ी फ़ौज है, ठीक है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं उनके लिए। अगर उनके लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता वंस फॉर ऑल कि यार इनके लोग तो स्पाइंग में आते हैं, तो उन्होंने इसको धोना था। सो धो तो नहीं सके प्रॉपरली, उसकी वजह ये है कि दे हैव बीन फॉरगिवन, ठीक है, दे कुडंट प्रूव इट, ठीक है। सो उन्होंने उसको वो उनके लिए प्रूव करना मुश्किल था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, कतर में हिरासत में ले गए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर लिया गया है। इनमें से 7 नागरिक जो है वो भारत लौट आए हैं। इन पर जासूसी के आरोप में कतर में सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। इन भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में कतर के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और सभी 7 भारतीय नागरिकों ने भारत आने पर भारत माता की जय का नारा लगाया। और साथ ही उनमें से एक कर्मी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं होते तो शायद हमारी जो रिहाई है वो संभव नहीं होती। और इन्होंने इसके लिए 18 महीने का इंतज़ार किया और साथ ही ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अधिक आभारी हैं। भारत सरकार के हर प्रयास के लिए हम तहे दिल आभार जताते हैं। लेकिन चीमा को इस वक्त मिर्ची लगी है, जैसा कि आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि कतर ने एक तरह से एहसान किया। नो डाउट भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि कतर ने इनकी सज़ाएं तो माफ़ करी हैं, लेकिन इनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है क्योंकि कतर ने इनके ऊपर लगे आरोपों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। तो अगर कोई गलती करी थी तो जाहिर सी बात है आप उसका सबूत पेश करते। अगर सबूत सही मायने में सही साबित होते तो जाहिर सी बात है किसी अपराधी को सजा देने का अधिकार हर किसी को है। कतर ऐसे ही नहीं छोड़ देता। तो बेबुनियाद आरोप लगे थे, जिसके बाद विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद सबसे पहले कतर के अमीर को ये बोला गया कि पहले आप उनकी जो सजा है वो स्थगित करें। वो हुआ। उसके बाद उनके जो आरोपों की जांच हुई, ऐसा जब कुछ भी नहीं पाया गया तब जाके इनको रिहाई की गई। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार चीमा जो है हमेशा की तरह एक बार फिर से बोल रहा है कि कतर ने एहसान किया। कोई एहसान नहीं किया है, ये भारत के प्रयास हैं और जो हमारे नागरिक हैं वो बिल्कुल बेगुनाह थे,
तब जाके चीज़ें हुई हैं। और रही बात आप इनकी पहचान को उजागर करने की बात कर रहे हैं, तो ये मुंह छुपाकर जब रहेंगे जब इन्होंने कोई अपराध किया हो। जब इन्होंने अपराध किया ही नहीं तो मुंह छुपा के रहना क्यों? और इसके बारे में आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कहना यही है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।